Good morning, everyone. So last class we discussed about the qualities of personal qualities and the professional qualities of an auditor and the rights and duties of an auditor. So let's move on to the what are the contents of an auditor reports. So in the duties we discussed that. So as an auditor, he has to give a report about the findings of an accounts. Verifications ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So international accounting, sorry, auditing guidelines. So international auditing guidelines states that the auditor should be review and assess the conclusion drawn from the audit evidence obtained as a basis for expression as open. So auditor has to give his opinion about the findings. So whether the financial statements are given the true and fair view, whether the financial statement are not given the true and fair view. Okay. So page number is 217. So what are all the contents? They ask for the 5 marks. So what are all the contents should be there in an auditor report. Auditor report ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 217 page number. So ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. First one, whether the financial information disclosed in the financial statement has been prepared using the acceptable accounting principle. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಗ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, whether the said policies are consistently applied year after year. That means as an accounting they have to follow the principles of consistency. So consistency is nothing but same method will be followed for the everywhere. So you ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ WDV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗುನು they have to calculate the same thing. Okay, that means whether the company are maintaining the consistency in the principles of accounting. Next one, whether the financial information complies with the relevant regulation and the statutory requirements. So ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ so whether in a balance sheet or in a P&L account all the information which are required for the decision making are recorded or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so under section 227 subsection 3 of that the audit report shall state ಏನೇನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆದರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ obtained all the information. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, whether in his opinion proper books of accounts as required by the law have been kept by the company as far as appears from the his examination. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, IFRS ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ whether the report on accounts of any branch audited by the branch auditor has been forwarded to him. So as a ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt by the report or agreement with the books of accounts and the returns. So ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅವರು, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಷನರಿಗೆ 10,000 ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದೇ 10,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡಿಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ whether in his opinion the profit and loss account and the balance sheet is comply with accounting standard recommended by the Institute of Chartered Account of India. So we know that ICAI ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ P&L ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ 2013 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ
ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, contents of audit report is that they can ask for the 5 or the 10 marks. So what are the content should be there in the auditor reports? Auditor reports ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋಗ್ಬೇಕು. Then so these are all the content should be there. So this is an important question for examination. So in the examination they ask what are all the contents of an auditor report. On the auditor reports ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then basic elements of an auditor reports. So if you look an auditor report on the page ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, one is title. So an appropriate title to an auditor report should be reader identify report distinguished from the report issued by others. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ನೇಮ್, ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿದು ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. Then identification of financial statement. So the financial statement can be identified by including the name of the entity and the date period converted the ಯಾವ ಇಯರ್ ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2021 ಗೆ ಅಥವಾ 2023 ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ IND-AS ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ IFRS ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ದೆನ್ ಸೈನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ qualities duties of an auditor reports are ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸೈನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ 5 marks, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 5 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು 2 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಆಡಿಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿ ಏನೋ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಗೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯಾವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್
ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಂಟ್ರಿನ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ P&L ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋನ್ ಟು ದ qualified report. So qualified report ಅಂತಂದ್ರೆ, so if an auditor is not satisfied, if an auditor is not satisfied with the books of accounts, like for example ನಾ ABC ಕಂಪನಿದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವರು ಏನೋ ಒಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is not satisfied with the material respects with the matter concerning the area of his report, that is truth and fairness of financial information, proper disclosure of information, compliance with the provision state. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಿಷನರಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನೋ ಅಡ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is non-satisfaction due to the circumstances, the limitation imposed on his scope of audit. In case ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ನಾನು XYZ ಕಂಪನಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಡೆಗಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ qualified report. Then the effect of his disagreement, uncertainty or the limitation is not so material as to the compel to the auditor give the adverse opinion to state the disclaimer. So a transaction ನ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what do you mean by audit report? So what are all the content should be there in audit report? This is one question. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, what are all the kinds of audit report? Otherwise they can ask write a note on qualified report or write a note on unqualified report. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next module will be watching. So if you know the meaning of auditing, watching is very simple. So auditing ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, auditing is a process of verification of the books of accounts by an independent auditor to know whether the financial statements are giving the true and fair view. ಅಂತಂದ್ರೆ
ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ, ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಚಿಂಗು ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಇತ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇತ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್? ವಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ತರ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ವೆದರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ನಂಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂತ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಬಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, 10,000ಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ತೋರಿಸಬಹುದು, 20,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 40,000 ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ನಾವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ ನೀಡು ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ and the success of an audit will be depend upon the thoroughness with watching is completed. So ಎಷ್ಟು ತರವಾಗಿ ನೀವು ವಾಚಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ, ವಾಚಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ. ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? So important question from the first unit to the last unit I will discuss in the last classes. That means tomorrow I will give. Okay, ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟು ದ ವಾಚಿಂಗ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓದ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಕಮ್ ಟು ವಾಚಿಂಗ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? An auditor should not merely check the arithmetical accuracy of the books of account to compare the entries with available document. Okay? So as an auditor ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಮಿಷನರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಷನರಿ 10,000ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ 10,000ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವ್ರು 10,000ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ 10,000 ಮೂರಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 10,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗ್ is only check the arithmetical accuracy, but watching helps to know the documentary evidence. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ದೆನ್ it should be noted that various funds can be detected only if the watching is conducted in intelligent manner. So ನಾವು ವಾಚಿಂಗ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ನಾನು 10,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಳ ಸಿಗಾಕೋತಾನೆ. ಸೊ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಅಥವಾ ವೈ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? So watching is a backbone of auditing. So if watching is done intelligently, faithfully, it will help in establishing the reliability of the profit and loss account and the balance sheet. Watching ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಚಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್
which are concerned with the business have been recorded in the books of accounts properly. So ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಟ್ all the transaction recording the books of accounts are supported by the documentary evidence. So ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೋಚಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ the vouchers which support the entries are legally valid from the viewpoint that they are authentic, address and the business are properly dated. So for every transaction if they are maintain the vouchers, that means bill na maintain ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we can blindly believe that they maintain the authentic information ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ವೆರಿಫೈ ದಟ್ no fraud or errors has been committed while recording the transaction in the books of accounts. So if they ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಚಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ processed carefully through the various stages of internal check system. So ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ವೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೋಚಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ adequately authenticated by the responsible person. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ has recorded has been adequate. Okay, while recording the transaction whether the distinction has been made between the capital and revenue items. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ನ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಚಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. whether the accuracy has been observed while totaling, carry forwarding and recording the amount of account. So ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 10,000 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ 20,000 ಅಥವಾ 8,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ who will verify the books of accounts with the documentary evidence, that person will be called as an voucher ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವೋಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಡಿಟರ್ದು ಏನೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಬೇರೆ, ಇದ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಹೋಮ್ ದ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೋಚರ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪರ್ಸನ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ 0, 1, 2, 3, 4 ಅಥವಾ 237, 238 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 237 ಏನೋ ಬಿಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ 240 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಬಿಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಗಳು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ, 1 ಆದ್ಮೇಲೆ 2, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಅದ್ರ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ವೋಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೀದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು it should see that every voucher is passed as in order by authorized officer.
ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಈ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಯಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. X% 10,000 ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು 10,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ to those vouchers which have not been made out of the name of the clients of the business. So business ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೋಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್. Then sometimes vouchers will be personal name of a partner, directors or the managers. In such a case, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪೀಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್, ಆಡಿಟರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡದೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 10,000 rupees ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ಟೈನೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಖರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೋಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವರು ವೋಚಿಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The nature of the payment must be conformity with the nature of the client business. So payment ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಿಷಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಷಿನರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all related to the watching. So next, the unit 14 is just watching of cash book, impersonal ledger and petty cash book. So these are all least important in the point of view examinations. Okay, 14th unit that is the least important. So ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಟ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ irrespective of its size. So small scale irli, medium scale irli, large scale irli, watching of cash book is essential. It is very important for every business concern. So before setting the program of watching the cash book, an auditor should inquire carefully into the whole system of internal control in the operation. So on watching ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then ವಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಇಯರ್ ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ರಿಂದ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ cash received from the debtors. So who is the debtor of a company? Debtors. Can anyone say who is the debtors?
ಓಕೆ, ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100% ಸೇಲ್ ಒಂದು 20% ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ 80% ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೆಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100% 20% ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇನ್ 80% ಏನಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 80% ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಗಿವ್ ದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದು ರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೋ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿವ್ ದ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಡೀಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಂದ ರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ bills receivable. So if the any bills receivable is there, should be compared with the cash book and the passbook. So cash book ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ passbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then sale of investment. So when the company sales is a investment, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ, ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ ದೇ ವಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಅನ್ನೋ ಮಿಷಿನರಿನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, income from investment is nothing but if a company invested in any other companies or any national securities or the government securities, if they getting any return on that, ಒಂದು percentage of return ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that whether that is recorded in the cash book ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then loans. So the receipt of loan should be watched with the agreement with the lender. ಸೊ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಯಾರು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Next one, subscription. The membership subscription are received by the club or the society should be watched by the means of counterfile receipts and issued by the members with the register of the subscriber. So ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 242 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ have a member to the Mysore club for rupees 10,000, ಅದೇನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಟು ದ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಕಂಪನಿ 20,000, ಅದೇನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
as a XYZ company, I give the permission to the ABC company to use the machines of my company. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ XYZ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ABC ಕಂಪನಿದು ಏನೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, payment for the capital expenditure. So capital expenditure, those expenditure which are incurred for the acquiring the assets for the long period of time. Assets ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ, ಇವ್ರನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅದೇ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ABC ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ XYZ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸೊ XYZ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನೇ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next one, wages. So payment schedule, another one ಬರುವಂತದ್ದು wages. So while you are paying a wages, ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅವರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೇಜಸ್ ನ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದು ವೇಜಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಜಸ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ನೀವು ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ವೇಜಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ವೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 10% ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ 10% ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ bills payable, the auditor should check the cancelled bills return, bank passbook and bill payable book on the checked asset and the date of payments. Okay, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 10,000 ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಬಿಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೋ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ನೀವು 5,000 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ who is the
drawn from the bank to meet their day-to-day expenses. The auditor should check out the bank statement also. So, as an auditor, while verifying foreign carriages, salaries, custom duties, rent payable, and the payment of creditors. So, these are all the kinds of auditing that's to be done by the auditor. Then, move on to the auditing of impersonal ledgers. So, impersonal ledgers are those ledgers the auditor must turn his attention to checking the impersonal or the journal ledger. The checking of this ledger, if at most for the importance, it may be, I think, technical issues. At most, the important details contains the account from the trading and the profit and loss account and the balance sheet as prepared. So, on the basis of journal entries, the balance sheet and other subsidiaries books are being prepared. That's why, as an auditor, while checking his financial statement, he should also verify the journal entries which are prepared by the company. Then the auditor should owe the impersonal ledger as follows. ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ first one, the auditor should carefully watch the journal and ensure that each entry is supported by the sufficient evidence. So, Ali, for example, if they given that machinery account data to cash account ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ, for that purchase ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should watch the books of a prime entry and the cash book. He should also check the details posting of a cash transaction to the various impersonal account. So ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಅವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಮಿಷನರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೊ ಬೈ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೈ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 249. Then after checking, he should also check the balance of the journal and the trial balance. So trial balance ಮತ್ತೆ journal ಅಂತ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ 10,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 10,000 ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. Then the opening balance of the impersonal ledger should be checked from the audited accounts of the previous year. So opening balance ಏನಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಥರೋಲಿ ಚೆಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಟು ದ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್, ಅದೇ ಫಿಗರ್, ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಥರೋಲಿ check. Sometimes the direct entries are passed from one account to the another account in the impersonal ledger. In such cases, the auditor should check the OACH and direct the transfers in the same manner if they have been passed through journal. So some entries they can ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, journal entry ಹಾಕಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಜಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಚಿಂಗ್ ನ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then you should carefully check the adjustment of such as outstanding assets and the liabilities, depreciation and reserves. So depreciation method correct ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ. Then reserves, whether it is ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then outstanding assets. The outstanding assets are the two types. Firstly, expenditure already incurred and for which corresponding benefits are not been received. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೆನ್ secondly, those income which may accrue or due to the concern but not yet recorded. So ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ,
ಬರೋ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮಂತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳೇ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ accrued incomes. Accrued income are those income which might be have accrued to a concern but may not be have been received at the date of balance sheet. ಓಕೆ, ಅಕ್ರೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay. So next one, deferred revenue expenditure. So deferred revenue expenditure are the expenditure which are incurred with the view to have the financial benefit to many accounting years. So ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟುಡೇ. So remaining portions will be completed tomorrow, and I'll give the important questions also tomorrow. Tomorrow adana discuss ಮಾಡೋಣ. Okay. Thank you.